Jai Shri Sudarshana. அடியன் ஆரம்பிக்கலாம் அடியன். ஆரம்பிக்கலாமா? அடியேன். ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்ஷனா. குழந்தைகளா, இன்னைக்கு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் மாடியூல் ஆஃப் ஸ்டோரிஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் இப்போ கன்க்ளூடிங் செஷனுக்கு வந்துட்டு இருக்கு. கன்க்ளூடிங் செஷனை நம்ம இப்போ ஆரம்பிக்கிறோம். ஆச்சாரிய அனுகிரகத்துல 2 மாசம் முன்னாடி இதுக்குள்ள நீங்கள்லாம் கால் எடுத்து வைக்கும் பொழுது நிறைய எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸோட வந்திருப்பேள் அப்படின்னு தோன்றது. So Adiyan would definitely like to ask you all the feedback of how you felt throughout these 2 months, your experience with the stories and values session and also with the Sanskrit class that is going on. So looking forward to all that feedback. Adiyan is making this announcement that we'll ask you people for feedback right in the beginning so that probably you can think of something by the end of the session. Currently, we'll move on to the session of today, which has a story, the 6th story of our stories and values session. This will be the last story for this module. And this is a story from the Ramayana. And it has a title, Stand by Your Resolution. Okay, so before we go on to what the story is, Adiyan would like to ask you all, what do you mean by resolution? Many of you might have made New Year resolutions and all, right? So, can somebody tell me what is resolution? I'll name who can say. Sudarshan Mahesh SM102, are you there? Sudarshan Swami, resolution na enna அப்படின்னு தேவரீர் சொல்ல முடியுமா? சுதர்ஷன் சுவாமி இருக்கீரா? ஓகே. சித்தார்த் பாலாஜி, சித்தார்த் பாலாஜி இருக்கீரா? I don't think he's also there. Okay. Adiyan, SM maybe it's a good idea. Vinatha Narendran. Adiyan, kshamikano. Adiyan, maybe it's a good idea to search the SM tag, so who is there we will know. Adiyan. So the chatல போய் பார்த்தா தெரியுமா? Adiyan, chatல போயிட்டு அந்த tagல போயிட்டு SM இது பண்ண தெரியும். This is fine. Shubhang SM142. I can see him online. Shubhang? Adiyan, I'm here. Yeah. Can Devri say what does resolution mean? Adiyan, a resolution is like a correction we make to our lifestyle, and we seek to correct something. We make a resolution, and we work towards correcting our problem. Okay, so resolution means correction as per what Devri says. Okay, that's nice. Now, can I ask somebody else the same question? Samakhya, SM135. Can you tell me what you understand by resolution? Adiyan, Jai Shri Sudarshana. Resolution is ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, அது சால்வ் பண்ணிட்டோம்னா அது ரெசல்யூஷன் யூஸ்வலா சொல்லுவோம். You could also say it's something ஒன்னு பண்ணி எண்ட்ல இதுதான் நான் பண்ண போறேன், அது கூட ரெசல்யூஷன் சொல்லிக்கலாம். ஓகே. ரிசால்வ் அப்படின்னா சால்வ் அப்படின்ற அர்த்தத்துல தேவரி சொல்றது. Okay, that is another interpretation. Good. Now Adiyan will try and have a look at another number. Yeah. Sarang SM128. What do you understand by resolution? Again, I think resolution is when you set a goal and you promise to finish it. Okay. So it's something like a promise. That's what you say, right? Fine. So we have 3 different versions of what resolution means. So that's nice. Let's understand what is resolution from the story that we have to present here. So I kindly request Gokul Swami to share the story, please. Adiyan, ஒரு நிமிஷம்.
ஸ்க்ரீன் தெரியறதாங்க? அடியனோட ஸ்க்ரீன் தெரியறதா? தெரியுது. சுவாமி. ஒரே நிமிஷம் ரிமைண்ட் பண்ணி போட்டுறேன். करुणाकर सूरीन्द्र गुरुवर्य पदाम्बुजां नवनीतनटोत्तंसां गुरुपङ्क्ति श्रियन्नुमः. Dear friends, today I am here to narrate a story which has the title Stand by Your Resolution. We all know that Ravana had a righteous and pious brother named Vibhishana. Vibhishana always advised Ravana to do the right things. So, when he abducted Sita from Rama, Vibhishana repeatedly advised Ravana to return back Sita. Once, when the advice of Vibhishana became unbearable to Ravana, he shouted at him in his royal court and told him that he was a disgrace to their family and was wanted there no more. He literally drove out Vibhishana from the royal court. Vibhishana immediately jumped into the sky with his mace in hand, and 4 other Rakshasas followed Vibhishana. Where did Vibhishana go? He flew and came to the northern shore of the ocean, where Rama was camping with the army of monkeys. Vibhishana and his followers stood in the sky itself. They were able to do that because they were Rakshasas and had superhuman powers to beat the gravitational force. So, standing there in the sky, Vibhishana looked into the army of monkeys. He pleaded aloud to them, saying, "Please inform Lord Rama that Vibhishana, the younger brother of Ravana, has come here seeking asylum from him." The monkeys were surprised to see Rakshasas standing like this in the sky, and they immediately reported this to their king Sugriva. Sugriva too came out to have a look at this unusual sight. As soon as he saw Vibhishana, he did not feel it right at all. He felt that there was something fishy in Ravana's brother suddenly appearing in the sky in front of them. So he rushed to tell Rama that Vibhishana and his followers were standing in the sky with a message that he was seeking asylum from Rama. Rama summoned all the chieftains of the army and sought their views regarding the acceptance of Vibhishana into their group. As soon as he did this, all the monkey chieftains had different
ideas to tell. Angada, the son of Vali, said that since Vibhishana is the younger brother of our enemy, he cannot be relied upon at all. There are chances that he has ulterior motives. So we should not trust the younger brother of the enemy, though he claims that he has forsaken his brother and come to us. This was Angada's view. Next, Sarabha, another monkey chieftain, suggested that maybe we could send a spy to find out the real intention of Vibhishana before accepting him into our fold. Next came the turn of Jambavan, who said that Vibhishana had come at a very, very inappropriate time. It was the time of war over his country, and at that time, he decided to fly away from his country and come to the enemy's camp. So the time was completely inappropriate, and so he must not be accepted. Next, another chieftain, Mainda, suggested that a thorough examination of Vibhishana and his associates should be done before he is accepted into their fold. Thus, all these chieftains, including Sugriva, were very much against taking Vibhishana into their fold or Rama giving asylum to Vibhishana. All this time, Hanuman was being quiet. He did not say anything. Then Lord Rama turned to Hanuman and asked him his valuable opinion. At this time, Hanuman gave this valuable suggestion that he had seen Vibhishana at Lanka supporting righteousness always. And because Vibhishana is a good person and also had a lot of political wisdom, he must be accepted into their fold. Lord Rama smilingly told everybody that I have a point of view which I shall humbly submit after respectfully listening to all your views. What was Rama's view? Rama had a single view. Rama said, anybody who seeks asylum from me, who comes and surrenders himself to me, shall be granted abhayam or asylum. Abhayam sarvabhutebhyo dadami etad vratam mama, he said. This is my vow for life. I have vowed to protect those who surrender to me. Be they from the enemy camp, have they or haven't they the right intention, be it the right or wrong time that they come in, whatever the case is, I will grant asylum to them. I shall ensure that they are protected by me always. Sugriva, however, was not happy with this announcement of Rama. This was because he was worried for Rama. He kept on insisting rejection of Vibhishana's appeal on the grounds of security to the life of Rama, who he thought was his refuge. Sugriva thought that it was his duty to protect Rama, and Vibhishana would prove a threat to Rama's protection, and so he must not be accepted. So he kept on pushing his idea of not accepting Vibhishana more and more. At this time, Lord Rama had to strongly tell Sugriva something, which finally quieted him. What did Lord Rama tell Sugriva? Lord Rama told his fingernails had the prowess to conquer any mighty foe. Even if all the beings in the universe came as an opposition team, his fingernails alone would be enough to crush all of them.
So there was no need for Sugriva to worry. Incidentally, Rama indicated to Sugriva that even if Sugriva and his entire army left Rama because Rama accepted Vibhishana, it would really not matter to him because Rama himself had the promise to conquer Ravana single-handedly. Then why was he waiting with this army on the seashore trying to cross the ocean with them? He could have well single-handedly conquered Ravana. Rama did not do so because he wanted to attach glory, fame, and happiness to all his devotees who had come in the form of monkeys. So his idea behind having this retinue was to keep them happy and satisfy them, and not that he depended on that retinue for his success. Listening to this, Sugriva realized that there was no need for him now to stand between Rama and Vibhishana. Rama then told him, "O Sugriva, I have already given asylum to this person who's standing in the sky and also his followers. Consultation with all of you is only for making a formal decision and giving you all some respect. So now, after I have announced my final decision, I would like you to go and fetch him." As Sugriva was leaving to bring these persons to Rama, Rama called him again and said, "Dear Sugriva, go and bring him and his associates. If in the process you find that it is Ravana himself disguised as Vibhishana, please do not return empty-handed. Bring him. Even if Ravana himself comes and asks asylum of me, I will grant it to him. For this is my resolution, my vrata." Thus, Lord Rama stood by his resolution firm even when he had his associates going against him. Why did Rama stand firm on his resolution? Because he knew that this was a resolution of righteousness and supreme kindness. So, friends, if we are doing the right thing, if we are being kind to people, if we are being helpful to people in the right way, then we must be firm on our policies and always stand by our resolutions. Thank you. அடியன் ஜெய ஸ்ரீ சுதர்ஷனா. ஸோ குழந்தைகளா, இந்த கதையை நீங்கள்லாம் இப்போ பார்த்தேன். நவ் அடியன் வில் ட்ரை அண்ட் explain the same story using some slides. So can everybody see the screen here? Yes. Okay, great. Stand by your resolution அப்படிங்கிறது இந்த கதையினுடைய மாரல் அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ ரெசல்யூஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு இந்த இங்கிலீஷ் கதையிலேருந்து உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ரெசல்யூஷன் அப்படிங்கிறதுனுடைய சம்ஸ்கிருத டிரான்ஸ்லேஷன் வுட் பி விரதம், ஒரு ப்ராமிஸ் மாதிரி, தனக்குத்தானே செஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு சத்திய பிரமாணம் ரெசல்யூஷன் சொல்லப்பட்டிருக்கு. இங்க யாருடைய விரதத்தை பத்தி, யாருடைய சத்திய பிரமாணத்தை பத்தி நம்ம பேசின்னு இருக்கோம்? நீங்கள்லாம் பார்த்தா மாதிரி ஸ்ரீ ராமபிரானுடைய விரதத்தை பத்தி இந்த கதை. என்ன நடந்தது? ஒரு சமயம் ராமாயணத்துல ராவணன் சீதாதேவிய அபகரிச்சுண்டு போயிட்டான். ராமன் சீதைய தேடிண்டு ரொம்ப தூரம் வந்தார், கிஷ்கிந்தைக்கு வந்தார். அங்க சுக்ரீவனோட சக்கியம் ஏற்பட்டது. அதுக்கப்புறம் சுக்ரீவனுடைய உதவிய கொண்டு ஹனுமான லங்கைக்கு அமிச்சு, அடியேன் கேக்குறதா?
ஹனுமான லங்கைக்கு அமிச்சு சீதை அங்க இருக்கா அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்ச உடனே இனி லங்கைக்கு வானர படையெல்லாம் அழிச்சுண்டு போய் ராவணனை ஜெயிச்சு சீதைய அழிச்சுண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது பிளான். அப்போ போனோம்னா என்ன பண்ணணும்? சமுத்திரத்தை, இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் நடுவுல இந்தியன் ஓஷன் இருக்கு இல்லையா, அந்த இந்தியன் ஓஷனை தாண்டி போக முடியும். அதனால எப்படி தாண்டறது இந்த சமுத்திரத்தை அப்படிங்கறத யோசிச்சுண்டு சமுத்திர கரையில அந்த இந்தியன் ஓஷனுடைய பீச்ல இவாள்லாம் கேம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா. யாரு? ராமர், லக்ஷ்மணர், சுக்ரீவன் அண்ட் ஹிஸ் என்டையர் வானர ஆர்மி எல்லாரும் அங்க கேம்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா. இந்த சமயத்துல அந்த சைட்ல என்ன நடக்கிறது, லங்கையில என்ன நடக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா, ராவணன் சபையில ஒரு கூட்டம் கூட்டினான். அவனுடைய மந்திரிமார்கள், அவனுடைய தம்பிமார்கள் எல்லாரையும் கூட்டு ஒரு விஷயத்த பேசிட்டு இருக்கான். என்ன விஷயம்? அநேகமா நம்மளுடைய நாட்டுக்கு போர் வரப்போறது அப்படின்னு தெரியறது. இட் மைட் பி சோ தட் we may have to face a war அப்படின்னு சொன்னா ராவணன். ஏன்னா சீதையை அபகரிச்சுட்டு வச்சுட்டு இருக்கேன்னா அந்த சீதையை மீட்டுண்டு போக ராமன் படைய திரட்டிண்டு சமுத்திரத்தினுடைய அக்கறைக்கு வந்துட்டார். அதனால இந்த போரை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படிங்கறத பத்தி ஒரு கூட்டம் கூட்டி மீட்டிங் போட்டான் ராவணன். அந்த மீட்டிங்ல பல பேர் ராவணனுக்கு ஆதரவாதான் பேசினோம். எல்லாரும் எப்படி படைய திரட்டுறது அப்படின்னு பேசினா, சில பேர்லாம் தங்க கிட்ட இருக்கிற சக்திய பத்தி ரொம்ப பெருமையா பேசினா, நம்ம கிட்ட இல்லாத அசுர சக்தியா, நம்மளால முடியாதா, எவ்வளவு பலசாலிகள் நம்ம சாதாரண மனுஷர்கள், வானரர்கள், இவாள்லாம் நம்மள என்ன பண்ணிட முடியும் அப்படின்னு மாற தட்டி பேசினா எல்லா ராட்சசாலும். ஒரே ஒரு ராட்சசன் மட்டும் ராவணன் கிட்டக்க அவன் பண்றது தப்பு அப்படின்னு சொன்னான். யாரு அந்த ராட்சசன்? அந்த ராட்சசன் தான் விபீஷணன். நல்ல அரக்கன் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் பெரியவர்கள்னா. விபீஷணன் அரக்கனா இருந்தாலும் அரக்கன்னா ராட்சசன். அப்படி ராட்சசனா இருந்த பொழுதிலும் குணத்துல ராட்சச தன்மை கிடையாதாம் விபீஷணனுக்கு. அதனால ராவணன் கிட்டக்க சீதைய அபகரிச்சுண்டு வந்தது ரொம்ப தப்பு. இப்போ நீ பண்ணின தப்பு காரியத்தினால நம்மளுடைய ராட்சச இனமே ஆபத்துல இருக்கு. ராமரை பத்தி குறைச்சி எடை போடக்கூடாது. தசரதருடைய மைந்தன், சூரிய குலத்து ராஜகுமாரன், அவரு எல்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தி. நாமளே பார்த்திருக்கோம், கரதூஷண யுத்தத்தின் பொழுது என்ன ஆச்சு? 14,000 ராட்சசாச சிங்கிள் ஹேண்டடா ஜெயிச்சார் ராமர். அந்த இன்ஃபர்மேஷன் தெரியும் ராவணனுக்கு. அப்பேற்பட்ட ஒரு சத்ரு நம்மளுடைய நாட்டுக்கு இப்போ படையெடுத்துட்டு வந்திருக்கான். அந்த சத்ருவை நம்மளோட நாட்டு மேல போர் புரிய நம்ம அனுமதிக்க கூடாது. அதனால இந்த போரை தடுக்கிறதுக்கு சீதைய திரும்பி கொடுத்துடு அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணினார் விபீஷணன். இந்த அட்வைஸ் ராவணனுக்கு பிடிக்குமோ? பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஏன்னா ராவணன் பொல்லா அரக்கன், ரொம்ப பொல்லாதவன். அவனுக்கு பிடிக்கலன்னா என்ன பண்ணுவான் ராவணன்னா, பிடிக்காததை தூக்கி எறிஞ்சிடும். நீ குல துரோகி விபீஷணா, குல பாம்சனன் அப்படின்னு சொல்லிட்டான் ராவணன். நம்மளுடைய ராட்சச குலத்துக்கு ஒரு ஆபத்து வரும் பொழுது அந்த எதிரிய சப்போர்ட் பண்ணி நீ பேசுறியே, நீ ஒரு துரோகி, நீ இங்க இருக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, கிளம்பி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டானாம் ராவணன். இத சொன்னானோ இல்லையோ, விபீஷணன் என்ன பண்ணினார், தன்னுடைய கதை எடுத்துட்டார், அப்படியே ஏரியல் மோடுக்கு டிரான்ஸ்பர் ஆயிட்டார். உத்பபாத கதா பாணிஹி சதுர்பிஸ்ஸஹ ராக்ஷசைஹி அப்படின்னுவார் வால்மீகி பகவான். அப்படியே கதாபாணியா ஆகாசத்துல போய் நின்னார் விபீஷணன். விபீஷணனை மாறியே 4 நல்ல அரக்கர்களும் இருந்தார்களாம், விபீஷணனுடைய ஃபாலோவர்ஸ். அவளும் கதாபாணிகளா விபீஷணனோட சேர்ந்து கிளம்பிட்டான். எல்லாரும் ஏரியல் மோட்ல இப்ப கிளம்பிட்டா. அவளால பறக்க முடியும், அவளா ராட்சசா, சூப்பர் நேச்சுரல் பவர்ஸ் எல்லாம் உண்டு அவளுக்கு.
பறந்தவா எங்க லேண்ட் பண்ணினா அப்படின்னு கேட்டா சமுத்திரத்தினுடைய அக்கறைக்கு போய் லேண்ட் ஆனோம். சமுத்திரத்தினுடைய சதர்ன் பேங்க்ல லங்கா இருக்கு, நார்தர்ன் பேங்க்ல ராமருடைய கேம்ப் இருக்கு. நேர போய் அந்த நார்தர்ன் பேங்க்ல நின்னுட்டான். அப்படியே ஆகாசத்திலேயே நின்றுட்டு இருக்கா. அந்தரிக்ஷகத ஸ்ரீமான் அப்படிங்கிறார் வால்மீகி பகவான். அந்தரிக்ஷத்துல அப்படியே ஆகாசத்துல நின்றுட்டு இருக்கார். ஏன்னா அவருக்கு லேண்ட் ஆறதுக்கு முன்னாடி பர்மிஷன் வேணும். எனிமியினுடைய கேம்ப் இல்லையாது. ஒரு ராட்சசனை பார்த்தா அவ சும்மா இருப்பாளோ, எதுக்கு வந்திருக்கான் இவன், என்ன வந்திருக்கான் அப்படின்னு தெரியாம அட்டாக் பண்ணிவிட்டா என்ன பண்றது? அதனால அப்படியே நின்றுட்டு இருக்கார். யாராவது கண்ணுல தென்பட்டா கீழே அவ மூலமா மெசேஜ் அனுப்பலாம், செய்தி சொல்லலாம் அப்படிங்கறதுக்காக நின்றுட்டு இருக்கார். பார்த்தா அங்க சில வானரர்கள்லாம் இருக்கலாம். நிறைய வானரங்கள்லாம் வந்து இப்படி பாக்குறது, இது என்னடா இது, ஏதோ மனுஷ ரூபத்துல கைட்டு விடுறாளா யாராவது, ராட்சச ரூபத்துல இப்படி 4-5 கைட்டு மாதிரி இப்படி தொங்கின்னு இருக்காளே 5 பேர் அப்படின்னு சில வானரங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப வினோதமா இருந்துதான். அப்புறம் சில இன்டெலிஜென்ட் வானரங்கள்லாம் இருந்தது. அதுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, ஓஹோ யாரோ ராட்சசாலாம் வந்திருக்கா போல இருக்கு, யாரு என்னன்னு தெரியலையே அப்படின்னு கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் போய் உத்து பார்த்தா. அப்போ இந்த வானரர்களை பார்த்து அந்தரிக்ஷகத ஸ்ரீமானான இந்த விபீஷணன் சில வார்த்தைகளை சொன்னார். என்ன சொன்னார்? நான் தான் விபீஷணன், ராட்சச ராஜாவான ராவணனுடைய தம்பி. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் தெரியுமோ? லங்கைய விட்டுட்டு வந்துட்டேன், என்னுடைய மித்திரர்களை விட்டுட்டு வந்துட்டேன். எனக்கு எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டேன். எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ராமனை தேடி வந்திருக்கேன் அப்படின்னார் விபீஷணன். பரித்யக்த்வா மயா லங்கா மித்ராணி ச தனானி ச பவத்கதம் மே ராஜ்யம் ச ஜீவி அப்படின்னு சொன்னான் விபீஷணன். அடியோட விட்டுட்டேன் நான் லங்கைய. பரித்யக்தா மயா லங்கா அப்படின்னு சொன்னார். சரி, விட்டுட்டு வந்தீர், இப்ப என்ன பண்ணணும்? அடுத்தது என்ன பண்ணணும்? நிவேதயதமாம் க்ஷிப்ரம் விபீஷணம் உபஸ்திதம். இப்பொழுதே க்ஷிப்ரம், உடனே போய் நான் விபீஷணன் வந்திருக்கேன், என்ன நானே சமர்ப்பித்துக் கொள்ள வந்திருக்கேன். சர்வலோக சரண்யாய ராகவாய மகாத்மனே, எல்லா லோகத்துக்கும் சரண்யனா இருக்கக்கூடிய, எல்லாருக்கும் ரெஃப்யூஜா இருக்கக்கூடிய அந்த ராகவனுடைய சரணத்துல, ராமனுடைய திருவடியில என்ன நானே சமர்ப்பிக்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னு தயவு செஞ்சு போய் சொல்லுங்கோ இந்த மெசேஜ அப்படின்னு சொன்னார். எவ்வளோ ஒரு ஆக்கிஞ்சன்யத்தோட இந்த மெசேஜ சொல்லியிருக்கார் அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். வாட் இஸ் ஆக்கிஞ்சன்யம்? ஆக்கிஞ்சன்யம் இஸ் நத்திங் பட் I have nothing in hand. Kinchit kuda kadayadu engita artham. Kinchit means little. I do not even have any little thing with me that can be offered to the Lord other than my own self. I have left back everything and come. I am helpless completely. Naan kripanan அப்படினு சொல்றார். I am completely helpless and I come and surrender myself to the Lord. எம்பெருமான் ராகவனுடைய திருவடியில சரணடையறேன். அகிஞ்சனான விபீஷணனாகிற நான் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டேன். பரித்யக்தா மயா லங்கா அப்படின்னு பியூட்டிஃபுல்லான இந்த ஸ்லோகங்களை சொல்லி சொன்னார் விபீஷணன் இந்த வானரர்கள் கிட்டக்க. வானரர்கள்லாம் போய் அவளுடைய கிங்கான சுக்ரீவன் கிட்டக்க சொன்னான். சுக்ரீவனுக்கு டென்ஷன் ஏறி போச்சு. இது என்னடா இது, எனிமி கேம்ப்ல இருந்து 4 பேர் வந்திருக்கா, நல்ல செய்தி மாதிரி ஏதோ சொல்றாளே, நாங்க வந்து சரணடையறோம் உம்மை அப்படின்னு சொல்றாளே, இதெல்லாம் நம்பும்படியா இருக்கா, இதெல்லாம் என்ன அநியாயம், இப்ப நம்ம என்ன ஆக்ஷன் எடுக்கிறது அப்படின்னு ஒரு கவலையோடையும் பரபரப்போடையும் சுக்ரீவன் இருந்தார். சுக்ரீவன் கிட்ட சொன்ன உடனே அவருக்கு பயம் வந்துடுத்து, கவலை வந்துடுத்து. ஆனா இப்ப இந்த சேதிய ராமன் கிட்டக்க சொல்லி ஆகணுமே, அதனால என்ன பண்ணினா எல்லாரும் போய் ராமன் கிட்டக்க சொன்னான். என்ன சொன்னா? விபீஷணன் அப்படின்னு ஒருத்தன் வந்திருக்கான், ராவணனுடைய தம்பியான். அதோ நம்மெல்லாம் போர் புரியணும்னு ரெடியா இருக்கிறச்சே அவனுடைய நாட்டை விட்டுட்டு வந்திருக்கான். என்னன்னு சொல்லி நம்புறது இவனை நம்ம சேர்த்துக்கலாமா கூடாதா அப்படிங்கறத பத்தி யோசிக்க வேண்டியது அப்படின்னு ராமர் சொன்னார். அவசியம் யோசிக்க வேண்டியதுதான். என்ன யோசிக்கலாம் சொல்லுங்கோ அப்படின்னு கேட்டார். ராமர் ரொம்ப அழகா பேசுவார் அப்படிங்கறத நம்ம போன செஷன்ல பார்த்தோம் இல்லையா, சத்தியம் ப்ரூயாத் பிரியம் ப்ரூயாத் அப்படிங்கிற செஷன்ல. அதனால ராமர் எப்பவுமே
பிரியபாஷி மிருதுபாஷி, எப்பொழுதும் மத்தவா சொன்னத மரியாதையோட கேட்டுப்பார். அதனால ராமர் எல்லா வானரர்களையும் உட்காத்தி வச்சு கூட்டம் போட்டு எல்லாருடைய அபிப்பிராயத்தையும் கேட்கிறார். ராமா sought the counsel of all வானராஸ். வானரர்கள்லாம் என்ன சொன்னா, நிறைய வானரர்கள் நிறைய விஷயம் சொன்னா, அதுல முக்கியமா சில பேர்து பார்க்கலாம். அங்கதன் அப்படின்னு ஒரு வானரன் இருந்தான். அங்கதன் தான் வாலியினுடைய பிள்ளை. அவன் என்ன சொன்னானா, இவன் யாரு, எனிமியினுடைய தம்பி, நம்மளுடைய எதிரியினுடைய தம்பி. அந்த எதிரியினுடைய தம்பி மேல எங்கேயாவது நம்பிக்கை வைக்க முடியுமோ? வேணும்ட்டு நம்ம பக்கம் வந்து உளவு பார்க்க வந்திருப்பான் இவன். He must have come to find out what all strengths and weaknesses we have. We should never rely upon him. நம்பவே கூடாதவன, ஏன்னா அவன் எதிரியினுடைய தம்பி அப்படின்னு அங்கதன் சொன்னான். அடுத்தது சரபன் அப்படின்னு ஒரு சீஃப்டெயின் இருந்தான், சேனாபதி. அவன் சொன்னா, இவன் எதற்காக வந்திருக்கான் அப்படிங்கறத நம்மளும் கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்து பார்க்கணும். அவன் உளவாளியா இருக்கலாம், அவன் ஸ்பையா இருக்கலாம், ஆனா அதுக்கு மேல நம்ம ஒரு சூப்பர் ஸ்பை வச்சு அவன் எதுக்காக வந்திருக்கான் அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்கணும், துப்பறியணும் அப்படின்னு சொன்னான். ஜாம்பவான் அப்படின்ற கரடி இருந்தாருங்க, அவர் தான் பெரியவர் அந்த கூட்டத்திலே. அவர் சொன்னார், இவன் வந்த காலமே சரியில்லைப்பா. இப்படி போரு அப்படிங்கிறது முடிவான சமயத்துல யாராவது தன்னுடைய சொந்த நாட்டை விட்டுட்டு ஓடி வருவானோ? நியாயமா இது? இவன் வந்த வேலையே சரியில்லை, இவனை சேர்த்துக்கவே கூடாது அப்படின்னு விட்டார். மைந்தன் அப்படின்னு ஒரு சேனாபதி இருந்தான். அவன் சொன்னா, அவள்லாம் ஏதாவது பாக்கெட்ல பாம் கீம் வச்சுட்டு வந்திருக்க போறா, அதனால நல்லா எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்துட்டு அப்புறம் சேர்த்துக்கிறதா வேண்டாமான்னு முடிவெடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னார். இப்படி பல பேர் பல விஷயங்களை சொல்லி சுக்ரீவனும் சொன்னார். சுக்ரீவ மகாராஜா என்ன சொன்னாருன்னு கேட்டா, தன்னுடைய அண்ணாவையே கைவிட்டுட்டு வந்திருக்கான் இவன், இவன் எப்படி நம்புறது அப்படின்னு அங்கதன் சொன்னாப்பிலேயே சொன்னார். இப்படி எல்லாம் விஷயங்கள் இவா சொன்னது என்னத்தை இண்டிகேட் பண்ணிட்டு, என்ன இருந்தாலும் இந்த விபீஷணனை சேர்த்துக்க கூடாது. இதுதான் எல்லா வானரர்களுடைய வியூஸ். எல்லா வானரர்களும் நினைச்சது ஒத்தாப்புல ஒன்னே ஒண்ணுதான், இந்த விபீஷணனை சேர்த்துக்க கூடாது அப்படிங்கிறது. எல்லா வானரர்கள்னா எக்ஸெப்ட் ஒன் வானரா. அந்த ஒன் வானரா யாரு? அவர்தான் ஹனுமான். இத்தனை நாழி எல்லா வானரர்களும் பேசிண்டே இருக்கும் பொழுது ஹனுமான் வாயே திறக்க. ஏன்னா அவருக்கு மரியாதை, அவருடைய சுவாமியான ராமபிரான் பக்கத்துல இருக்கிறச்சே ராமன் நியமிச்சாதான் பேசுவார். ஹனுமானே நீர் சொல்லும் அப்படின்னு சொன்னா வார்த்தை சொல்லுவார். அந்த சொல்லுங்கிற வார்த்தைய ரொம்ப அழகா கூப்பிட்டு சொன்னாராம் ராமபிரான். ஹனுமானே என்ன விஷயம் அப்படிங்கறத தேவரீரும் சொல்லணும், தேவரீருடைய அபிப்பிராயம் என்ன அப்படிங்கிறது அடியனுக்கு முக்கியம் அப்படின்னாராம் எம்பெருமான் ராமன். அப்போ ஹனுமான் சொன்னார், இவாள்லாம் சொல்ற அபிப்பிராயத்துக்கு விரோதமான ஒரு அபிப்பிராயம் அடியேனுடையது அப்படின்னார். என்ன அபிப்பிராயம்? விபீஷணன் நல்லவன், தர்மாத்மா. அந்த தர்மாத்மாவான விபீஷணனுடைய தர்மத்துல இருக்கிற நாட்டத்தை நான் கண்ணால பார்த்திருக்கேன். லங்கைக்கு நான் போயிருக்கும் பொழுது என்னுடைய பாலுக்கு தீ வைக்கிறது அப்படின்னு இவாள்லாம் தீர்மானிச்சா. அது குறைஞ்சபட்ச தண்டனையா கடைசியில எனக்கு கிடைச்சது. ஆனா முதல்ல ராவணன் விதிச்ச தண்டனை என்ன தெரியுமோ? என்ன கொன்னுடணும் அப்படிங்கிறதுதான். அப்போதான் தூதனா வந்தவனை கொல்லக்கூடாது அப்படிங்கிற விஷயத்தை எடுத்து சொன்னார் விபீஷணன். அதே சமயத்துல சீதையை அபகரிச்சுண்டு வந்ததும் தப்பு அப்படிங்கறதையும் எடுத்து சொன்னார். இந்த தர்மங்கள்லாம் தெரிஞ்சிருந்து அந்த ராட்சச சபையில தர்மத்தை பேசக்கூடிய தைரியம் உடையவர் விபீஷணர். அதனால அவர் நல்ல எண்ணத்தோட தான் வந்திருப்பார், அவரை சேர்த்து கொள்ளலாம் அப்படிங்கிற அபிப்பிராயத்தை ஹனுமான் சொன்னார். ஆக இப்ப ரெண்டு கட்சி ஆயிடுது. எல்லா வானரர்களும் சேர்த்துக்க கூடாதுன்னு சொல்லிவிட்டா ஹனுமான் சேர்த்துக்கலாம்னு சொல்றார். ராமர் என்ன டெசிஷன் எடுப்பார்? இப்ப ராமர் சொன்னார், ரொம்ப நல்லது, உங்களுடைய அபிப்பிராயங்கள்லாம் கேட்டேன், அதை மதிச்சேன், எல்லாம் ரைட்டு, ஒப்பீனியன் கேட்டாச்சு, இப்போ டெசிஷனை ஒரு ரெசல்யூஷனுடைய பேசிஸ்ல சொல்றேன் அப்படின்னு விட்டார்.
அடியேனுக்கு ஒரு ரெசல்யூஷன் இருக்கு, ஒரு விரதம் இருக்கு அப்படின்னார் ராமபிரான். அது என்ன விரதம்? சக்ருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி ச யாச்சதே அபயம் சர்வபூதேப்யோ ததாம்யே தத் விரதம் மம. எனக்கு ஒரு விரதம் இருக்கு. என்ன விரதம்? அபயம் கொடுக்கிறது விரதம். அபயம் ததாமி ஏதத் விரதம் அப்படின்னார். அபயத்தை நான் கொடுப்பேன். யாருக்கு கொடுப்பேன்? சக்ருதேவ பிரபன்னாய தவாஸ்மீதி ச யாச்சதே. சக்ருத் ஒரே ஒரு தடவை சக்ருத் ஏவ என்கிட்டக்க பிரபத்தி பண்ணி விட்டா, உன்னுடையவனாக என்னை சேர்த்துக்கொள் என்று யாச்சித்து விட்டால் அவனுக்கு நான் அபயம் கொடுப்பேன். இப்படி என்னுடைய விரதம் அப்படின்னார். சரி, உங்களுடைய விரதம் இருக்கட்டும், எல்லாருக்கும் அபயம் கொடுக்கிறது, அசைலம் கொடுக்கறதுன்னு உங்களுடைய விரதமா இருக்கட்டும். அது யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்லையா அப்படின்னு கேட்டா, ஆமா யாரா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, சர்வபூதேபியோ அப்படின்னார். இந்த இடத்துல இந்த விபீஷணன் எங்கேந்தோ வந்திருக்கான், எதிரி கேம்ப்ல இருந்து வந்திருக்கான், தப்பான டயத்துல வந்திருக்கான், தப்பான இடத்துல நிக்கிறான், தப்பான அபிப்பிராயம் வச்சுட்டு இருக்கான் அப்படின்னு எதுவா வேணா இருக்கட்டும். அவன் என்ன கேட்டிருக்கான்? நிவேதயதமாம் க்ஷிப்ரம் விபீஷணம் உபஸ்திதம் சர்வலோக சரண்யாய ராகவாய மகாத்மனி. சர்வலோக சரண்யனான ராகவனை சரண் புகுந்தேன் என்று சொன்னானே, அந்த சரண் புகுந்தேன்ற ஒரு வார்த்தைக்காக நான் அவனை காப்பாற்றணும் என்கிற விரதம் வச்சுருக்கேன். அதனால அவனை காப்பாத்தியே தீருவேன். இது என்னுடைய விரதம், என்னுடைய ரிசல்யூஷன் அப்படின்னுட்டார் ராமபிரான். சரி, ராமர் பெரியவர், அதனால பாக்கி வானரங்கள்லாம் அடங்கிடுத்து. சரி, ஏதோ பெரியவர் சொல்றார் கேட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லிடுத்தான் மத்த வானரங்கள்லாம். ஆனா சுக்ரீவனுக்கு கொஞ்சம் மனசு கேட்கல. ராமா, நீ இப்போ என்னுடைய ரக்ஷையில இருக்க, என்னுடைய ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்க. அப்படி இருக்கும் பொழுது உனக்கு ஆபத்து வராம பாத்துக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்பு இல்லையா? எனக்கு சம்பவ் கன்வின்ஸ் ஆகல இந்த அப்படிங்கறதுல எனக்கு இன்னும் டவுட் இருக்கு. அதனால அவனை இங்க சேர்த்துக்கிறது இன்னும் எனக்கு சரியா படல. என்னதான் நீ உனக்கு விரதம் இருக்குன்னு சொன்னாலும் கூட எனக்கு இது சரியா படல அப்படின்னுட்டானாம் சுக்ரீவன். அப்போ ராமபிரான் ரொம்ப அழகா ஒரு வார்த்தை, சுக்ரீவா, பாவம் சுக்ரீவன் கவலையில சொல்றான், அவர் மேல இருக்கிற அக்கறையில சொல்றான் அப்படிங்கறதுனால பொலைட்டா பதில் சொன்னார். ஆனா பொலைட்டா சொல்லும் பொழுதே ஒரு ஸ்ட்ராங் மெசேஜோட சொன்னார். என்ன சொன்னார்? சுக்ரீவா, கவலைப்படாத, இந்த ராட்சசாலாம் என்ன பெரிய மாத்திரம், என்னுடைய இந்த நக நுனி இருக்கே, இந்த நக நுனிய வச்சு பிசாச்சுக்களா இருக்கட்டும், தானவர்களா இருக்கட்டும், யக்ஷர்களா இருக்கட்டும், இல்ல உலகத்துல இருக்கிற எந்த கெட்ட சக்தியா வேணாலும் இருக்கட்டும், எந்த ஈவில் போர்ஸா வேணாலும் இருக்கட்டும், அத சும்மா பூச்சி நசுக்கிற மாதிரி நசுக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொன்னார். பிசாச்சான் தானவான் யக்ஷான் பிருத்திவ்யாம் சர்வ ராட்சசான் அங்குல்ய கிரேனதான் ஹன்யான் இச்சன் ஹரிகணேஸ்வரா. என்னுடைய இச்சா மாத்திரத்தினால, இச்சன் என்ன பண்ணுவேன் நான்? அங்குல்ய கிரேனதான் ஹன்யான், இந்த நக நுனியால கிள்ளி களைந்துடுவேன். யார? பிசாச்சான் தானவான் யக்ஷான், பிசாச்சுக்கள், தானவர்கள், யக்ஷர்கள், பிருத்திவ்யான் சர்வ ராட்சசான், இந்த பிருத்திவியில இருக்கக்கூடிய எல்லா ராட்சசர்களையும் சர்வ சாதாரணமா கிள்ளி களைய முடியும் இச்சைனால. ஹரி கணேஸ்வரான்னு கூப்பிட்டார். ஹரி கணேஸ்வரா என்ன அர்த்தம்? ஹரினா வானரம்னு அர்த்தம். வானரத்தினுடைய கூட்டத்தின் தலைவனே அப்படின்னு கூட்டார். எதுக்கு கூட்டார்னு கேட்டா, இப்படி வானரம் மாதிரி குறைச்ச புத்தியோட யோசிக்கிறியேடா, உன்னை நம்பி நான் வந்திருக்கேன்னு நினைச்சியா? இல்ல, எனக்கு சாமர்த்தியம் இருக்கு, சாதாரணமாவே அவளை நசுக்க, சாதாரணமா நசுக்கிட்டு போயிடுவேன். ஆனா நீங்கள்லாம் பக்தர்கள், என் மேல ஆசை கொண்டவர்கள், அதனால உங்களுக்கு ஒரு கீர்த்தி வரட்டும், ராமனுக்காக சண்டை போட்டார்கள் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு பெருமை வரட்டும், கைங்கரியத்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கட்டும் அப்படிங்கறதுக்காக தான் இப்பேற்பட்ட ஒரு காரியத்தை, ஒரு செட்டப்ப நான் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னார். அதாவது இந்த வானர சைன்யத்தை திரட்டிண்டு போர் புரியறா மாதிரி ஒரு லீலையை புரிவதற்கு காரணம்
உங்களுக்கெல்லாம் ஒரு கீர்த்திய கொடுக்கணுங்கிறது தான். அதர்வைஸ் சர்வசாதாரணமா என்னால இந்த பூச்சி நசுக்கிறாப்புல எல்லாரும் நசுக்கிட முடியும், அதனால கவலைப்பட வேண்டாம்னு சொன்னாராம். சோ திஸ் வாஸ் a very strong message that Rama gave. கவலையே வேண்டாம், யாரா இருந்தாலும் பாத்துக்கலாம். ஒரு கால் நீ பயப்படுற மாதிரி விபீஷணன் கெட்டவனா இருந்தா கூட என்னால சமாளிக்க முடியும். ஆனா என்னுடைய விரதம் என்னது, யாராவது வந்து உன்னை சரண் புகுகிறேன், ஐ சரண்டர் டு யூ அப்படின்னு சொன்னா அவளுக்கு அபயம் கொடுப்பது, அசைலம் கொடுப்பது, அதுல இருந்து நான் பின்வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு விட்டாராம். இப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங் மெசேஜ கேட்ட உடனே சுக்ரீவன் போகாம இருப்பாரா? சுக்ரீவன் கிளம்பி போனார். போன சுக்ரீவனை திருப்பி கூப்பிட்டார் பெருமாள். சுக்ரீவா இப்படி வா அப்படின்னார். என்ன விஷயம் ராமா அப்படின்னு கேட்டார் சுக்ரீவன். அப்ப சொன்னார், நீ போய் பாரு, நன்னா உத்து பாரு விபீஷணனை, ராமன் உன்னை கூப்பிட்டு அமிச்சார், அபயம் கொடுக்க போறார் அப்படின்லாம் சொல்லி கூப்பிட்டு வா. ஒரு கால் அப்படி அவனை கூப்பிடும் பொழுது அவன் ராவணன் உனக்கு தெரிஞ்சதுன்னா, ராவணன் சுக்ரீவன், ராவணன் விபீஷணன் வேஷத்துல வந்திருக்கான் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா கூட அழைச்சிடுவா. யாரா இருந்தாலும் நான் அபயம் கொடுப்பேன். அபயம் சர்வ பூதேபியோன்னு சொல்லியிருக்கேனே, அதனால விபீஷணோவா சுக்ரீவ யதிவா ராவணஸ்வயம் என்று சொன்னார் பகவான் ராமன். ஒரு கால் ராவணனே வந்து என் கிட்டக்க சரணம்னு விழுந்தானா அவனுக்கு கூட நான் அபயம் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார். இவ்வளவு ஃபர்மா அவருடைய அபயம் கொடுக்கிற விரதத்துல இருந்தார் ராமபிரான். அதனாலதான் ராமாயணமே சரணாகதி சாஸ்திரம்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ராமாயணத்துல இருக்கிற சரணாகதியை பத்தி அபயப்பிரதான சாரம் என்று சுவாமி தேசிகன் ஒரு ரகசிய கிரந்தத்தை அமைச்சிருக்கார். இப்படி எம்பெருமான் ராமன் அபயம் கொடுக்கறதுல விரதமா இருந்தார், உறுதியா இருந்தார் அப்படிங்கிறது இந்த கதையிலிருந்து தெரிகிறது. அப்புறம் சுக்ரீவன் போய் விபீஷணன் அழைச்சிட்டு வந்து ராமன் விபீஷணனுக்கு அபயம் அளித்தார் அப்படிங்கிறது இந்த கதையினுடைய கடைசி பாகம். அபயம் அளித்தார் அப்படிங்கிறது எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு கேட்டா, பரிபூர்ணமா அனுகிரகத்தை பொழிஞ்சுட்டாராம் ராமன். ஏன்னா விபீஷணனுக்கு அபயம் கொடுத்த அடுத்த வினாடி விபீஷண பட்டாபிஷேகம் பண்றார். பட்டாபிஷேகம் விபீஷணனுக்கு, இனி லங்கைக்கு நீதான் ராஜான்னு. ஏன்னா இவர் போய் அப்புறம் ராவணனை அடிச்சுட போறாரே, அவ்வளவு உறுதி. அதான் சொல்லியிருக்காரு, அங்குல்ய கிரேனதான் அந்யான்னு. அவரால சும்மா பூச்சி நசுக்கிற மாதிரி நசுக்கிட முடியும் ராவணனை அப்படிங்கறதுக்கு ப்ரூஃபா, அத்தாட்சியா விபீஷணனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சார் அபயம் அளிச்ச உடனே. இப்பேற்பட்ட தன்னுடைய அபயம் அளிக்கும் விரதத்துல எம்பெருமான் ராமன் உறுதியா இருந்தார். He stood by his resolution. So also we should stand by our resolution. If we have a righteous resolution, we essentially need to make righteous resolutions. So இதுதான் இந்த கதை, ஸ்டாண்ட் பை யுவர் ரெசல்யூஷன் அப்படிங்கிற இன்னிய கதை. இதுதான் நம்மளுடைய மாடியூலோடைய கடைசி கதை. சோ குழந்தைகளா, உங்களுக்கு இந்த கதை பிடிச்சதா? How do you all feel about this story? அடியேன் சோ இங்க இங்க ஒரு கேள்வி இருக்கு. இப்போ ரிசல்யூஷன் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றச்சே இந்த கிளாஸ்ல முதல்ல 3 விதம் ஆன்சர்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைச்சது. இப்போ இந்த கதையை கேட்டதுக்கு அப்புறம் ரிசல்யூஷன்னா என்ன அப்படிங்கறத ஸ்ரீயா ரவி SM 133 நீ சொல்றியாமா? Adiyan Jai Shri Sudarshana. Jai Shri Sudarshana. In the after hearing the story, I feel like resolution means basically a righteous resolution means staying by your word and kind of helping people, like from this story. Okay, very good, fine. So Adiyan would request 3 children to
come and narrate the story in parts. Okay, so the first part of the story will be till Vibhishana comes and takes on the aerial mode. Okay, the next part of the story will be discussion by the Vanaras, and the third part of the story will be the conversation between Rama and Sugriva. So Ariyan will just call out 3 names. So please come and decide the story till this portion. Okay, so first portion of the story சொல்றதுக்கு Aditya SM 123. Aditya Swami எழுறதா? அடியன் Ariyan. Ariyan. Aditya Swami? இருக்கேன் அடியன். சொல்லுங்க. இந்த ராவணன் வந்து ராஜாவா இருக்கும்போது ஒரு மீட்டிங் வச்சாரு. அவர் என்ன சொன்னாரு, நம்மளுக்கு ஒரு போர் வர போறது, அந்த போர்ல வந்து எப்படி சண்டை போடுறது அப்படின்னு எல்லாரும் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது விபீஷணர் வந்து சொன்னாரு என்னன்னா, அவர் நீ பண்ணது தப்பு, சீதைய வந்து இப்படி பண்ணக்கூடாது, திருப்பி கொடுத்துரு அப்படின்னு சொன்னாரு. உடனே ராவணருக்கு கோவம் வந்து துரத்தி விட்டார். அவர் வந்து பறந்து வந்துட்டார், இங்க கரைக்கு வந்துட்டார். கரைக்கு கரையில யார் இருந்தா? வானரர்கள், ராமர், லக்ஷ்மணர், சீதை எல்லாரும் இருந்தாங்க. சீதை இருந்தாளா? இல்ல 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 சாரி அடி. சுக்ரீவர் இருந்தாரா? ஆமா அடியன். ஓகே, ரொம்ப அழகா சொன்னீங்க சுவாமி. Thank you. So now the story அடியன் done. Yes, medium. Story will continue with Shreyas Ravi 141. Actually எல்லாரோட நம்பர்ஸும் தெரிய மாட்டேங்குது. அடியன் இப்போ வானரர்கள் discussion. Okay, so the Vanaragal see Vibhishana and 4 his followers in the sky. They are waiting for permission to land on the ground. Then they think, okay, we'll ask Rama about this, and then we'll ask for his opinion. So then when they go to Rama, Rama holds another discussion. Should we trust Sugriva or not? Like that. Then all of them have most of the Vanara leaders just say that they are very skeptical of him. They don't really want to trust him. Then Hanuman, Rama asks Hanuman, who's been very quiet. He's just being there, not really speaking. Then Rama asks Hanuman, what do you think? And Hanuman says, when I went to Lanka, Vibhishana was being very righteous. He was supporting righteousness. So I think we should trust him. And then Rama said, okay, we'll trust him. I also had that opinion of him. Because anybody who wants to seek refuge to me, seek refuge in me, I will instantly give them adikalam. I won't hesitate. Then that's his resolution, which he stood firm by. Very good, excellent. Thank you so much, Ariyan. Dhanyasmi. Now Akshara SM 150. Akshara, how old are you, Akshara? Adiyan, Akshara illa. Anantashri irkiya? Okay. Anantashri, உன்னால சொல்ல முடியுமா கண்ணம்மா என்ன சொன்னார் ராமர் சுக்ரீவன் கிட்டக்கன்னு? ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்ஷன். சுக்ரீவருக்கு என்ன சொன்னார்? சுக்ரீவருக்கு விபீஷணனை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுல விபீஷணனை சேர்த்துக்கிறதுல அதை அக்ரி பண்ண முடியல. அதனால ராமன் கிட்ட போய் சொன்னார், இது இனிமே ராவணனுடைய தம்பினா கெட்டவனாதான் இருக்கணும், அப்படியே எக்ஸெப்ட் பண்ணக்கூடாது, எனக்கு சரியா தோணலன்னு.
ஒருவேளை ராவணன் விபீஷண வேஷத்துல வந்தா அப்படின்னு கேட்டான். இப்போ ராம சொன்னா ராவணனே விபீஷண வேஷத்துல வந்தா நான் கெட்ட எண்ணத்தோட வந்தா நான் வந்து கொன்னுடுவேன். ஒரு குட் எண்ணத்தோட வந்தா நான் வந்து கொல்ல மாட்டேன், காப்பாத்துவேன். ஓகே, அழகா சொன்ன. ஆனா ராமன் என்ன சொன்னார்னா, ராவணனே வந்தா கூட நான் அவனை காப்பாத்துவேன் அப்படின்னு சொன்னார். அவன் வந்து குட் எண்ணத்தோட வந்தானா பேட் எண்ணத்தோட வந்தானா அது கூட பெருமாள் பார்க்க மாட்டார். வந்து அவர் கிட்டக்க அவர் காலில் விழுந்துட்டா போறோம், அப்புறம் அவர் காப்பாத்திடுவார். அப்போ பேட் எண்ணத்தையும் குட் எண்ணமா ஆக்கிடுவார். சப்போஸ் பேட் எண்ணத்தோட வந்திருந்தா கூட அவர் காலில் விழுந்த உடனே பெருமாள் குட் எண்ணமா மாத்தி காப்பாத்துவார். ஓகே ஓகே, வெரி நைஸ், தேங்க்யூ, வெரி நைஸ், குட் டு ஹியர். ஸ்மால் கிட்ஸ் ஆல்சோ recite so well, very nice. இப்போ தன்யாஸ்மி அடியனுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு விஷயம் இப்போ அடியன் சொன்னேன், ராமர் ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஸ்லோகத்தை சொன்னார் அப்படின்னு. அதாவது what was the message that Rama gave to Sugriva when Sugriva hesitated for the second time to go and fetch Vibhishana? ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் போது வேண்டாம் சரிப்படலன்னு சொல்லிட்டார் சுக்ரீவன். அதுக்கப்புறம் ராமர் டெசிஷனை அனௌன்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திருப்பி ஹெசிடேஷன் காமிச்ச உடனே ராமர் ஒரு விஷயத்த சொன்னார் விபீஷணன் கிட்ட. இட் வாஸ் a strong message that he gave to Vibhishana to convince him, okay, to Sugriva to convince him. So what was that strong message that was given by Rama to Sugriva? ஸ்ரீநிதி SM111 சொல்ல முடியுமாமா என்ன மெசேஜ் கொடுத்தாருன்னு? ஜெய ஸ்ரீ சுதர்ஷனா. ராமர் வந்து சுக்ரீவர் அப்படி கேட்டும் போது ராமர் சொன்னாரு, என்னால வந்து எனக்கு எவ்வளவு சக்தி இருக்குன்னா என் கையில இருக்கிற நகத்தை வச்சு இங்க இருக்கிற ராட்சசர்கள், இந்த உலகத்துல இருக்கிற கெட்ட எண்ணம் கொண்ட ராட்சசர்கள் பிசாசுகள் எல்லாத்தையும் என்னால ஒரு நொடியில வந்து அழிச்சிட முடியும். ஆனா நான் அப்படி வந்து பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இங்க வந்து இந்த வானர கூட்டத்தை வச்சுதான் நான் வந்து ராவணனை வந்து ஜெயிக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் எனக்கு இல்ல. ஏன்னா இந்த மாதிரி எனக்கு சக்தி இருக்கு. உங்களோட நான் இருக்கிற காரணம் உங்களுக்கு என் மேல இருக்கிற பக்தியினால நீங்களும் எனக்கு சேவை செய்யணும் அப்படின்ற திருப்தி இருக்கணும்ன்றதுனால உங்களை நான் என்னோட வந்து வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னாரு. வெரி குட், சூப்பர், எக்ஸலென்ட், ரொம்ப நல்லா புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் எல்லாரும் இந்த கதைய. So with this, Adiyan, Danyasmi, with this we finish today's story and நாளைய session வந்து wrap up session of module 1. So Adiyan humbly requests all of you to be present for tomorrow's session. We will have a brief summary of all that we have done in stories and values session in the past 2 months. Okay, so adu naalaikku irukum. Ipo before we wind up, I think we have 5 minutes. Do any of you have any questions to ask? Questions edavadhu irukka kulandaigalaa? அடியன் ஆதித்யா. அடியன் சொல்லுங்க. எனக்கு ஒரு டவுட் இருக்கு அடியன். நீங்க ராமருக்கு வந்து சக்தி இருக்கு, அதோட நெக நுனியாலேயே எல்லாரையும் தோக்கடிச்ச முடியும்னு, அப்ப வந்து வாலிய மறைஞ்சிருந்து தோக்கடிச்சார், நேராவே போயிருக்கலாமே. ஆஹா, பியூட்டிஃபுல் क्वेश्चन, ரொம்ப ரொம்ப நல்ல क्वेश्चन இது. இதுக்கு வந்து ஒரு சீக்ரெட் ஆன்சர் இருக்கு, which Adiyan will reveal to you because you have thought about such an intelligent question now. So Adiyan will tell you what it is. Suppose ராமர் வாலிய நேர சந்திச்சிருந்தார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன ஆயிருக்கும்? அவ ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வரத்துக்கு முன்னாடியே probably வாலி would have tried to make friendship with Rama. Okay, that was not acceptable to Rama. ஏன்னா ஆல்ரெடி ராமரோடைய ஃப்ரெண்டான சுக்ரீவனுக்கு வாலி எனிமி நம்பர் 1.
Number 2, Vali had done something gravely wrong. What was the wrong that he did? வாலிக்கும் சுக்ரீவனுக்கும் சண்டை எதனால வந்தது அப்படின்னு கேட்டா ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்னால வந்துடுச்சு. ஏதோ ஒரு காரணத்தினால வாலி மாயாவிங்கிற ராட்சசனோட ஒரு கேவுக்குள்ள சண்டை போட்டு இருக்கிறச்சே சுக்ரீவன் thought that Vali was dead and he closed the mouth of that cave. And then he came back and announced that Vali was no more. இத கேட்ட உடனே அங்க இருக்கிற வானராள்லாம் சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சுட்டான். பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்ச உடனே வாலி திரும்பி வந்துட்டான். சோ எசென்ஷியலி தெரியாம இருக்கிறச்சே சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம் நடந்துடுது. வாலி வந்த உடனே சுக்ரீவன் ஓடி போய் வாலி கால்ல விழுந்தான். அண்ணா நீ வந்துட்டியா, ரொம்ப சந்தோஷம், வா உன்னோட சிங்காசனத்துல உட்காந்துக்கோ, இவாள்லாம் சொன்னான் தான் நான் பட்டாபிஷேகம் பண்ணிண்டேன் அப்படின்னு ஜென்யூனா சொன்னான் சுக்ரீவன். ஆனா வாலி என்ன பண்ணா, அந்த சுக்ரீவனை காலால எட்டி உதைச்சான். அவனோட கிரீடம் உருண்டு போற அளவுக்கு எட்டி உதைச்சான். அவனை வந்து சரணடைஞ்ச சுக்ரீவனுக்கு அபயம் கொடுக்க வேண்டான்னு நினைச்சுட்டான் வாலி. அவனை நம்பல. அவனை வந்து அவனே கதின்னு அடையாறான், உண்மைய சொல்றான். அந்த உண்மையை கேட்டுக்கிறதுக்கு அவனுக்கு திறல் இல்ல, சக்தி இல்ல, பொறுமை. சோ ஆசிரித்தனா வந்த சுக்ரீவனை கைவிட்டுட்டான் வாலி. அதனால பெருமாள் ராமன் வாலிக்கு ஆசிரியிக்க ஒரு சான்ஸ் கொடுக்கல. சப்போஸ் ராமன் போய் வாலி முன்னாடி நின்றிருந்தார்னா அவன் கால்ல விழுந்தா இப்ப இவர் சொன்ன இந்த பிரதத்தின் பிரகாரம் வாலி அவர் காப்பாற்ற வேண்டி வந்திருக்கும். which was not the right thing to do, because அவன் என்ன பண்ணிருக்கான், இதே கான்டெக்ஸ்ட்ல சரண்டர் பண்ணின அவனுடைய தம்பிய அவன் காப்பாத்தாம விட்டுருக்கான். அதனால ஒரு சான்ஸ் ஆஃப் சரண்டர் வாலிக்கு கொடுக்க விரும்பல பெருமாள். இதுதான் ஒரு சீக்ரெட்டிவ் விஷயம் பிஹைண்ட் வாலியினுடைய சம்ஹாரம். இன்ஃபேக்ட் வாலி சம்ஹாரம்ங்கிறது எந்த காண்டத்துல வருது, கிஷ்கிந்தா காண்டத்துல வருது. கிஷ்கி அப்படின்னா சரணாகதின்னு அர்த்தம். சரணாகதியினுடைய மகிமைய சொல்ல வர காண்டம் இது. சரணாகத்தனா ஒருத்தன் வந்துட்டானா அவனை ரட்சிக்கணும். ரட்சிக்கலைன்னா பெருமாள் அவளுக்கு சரணாகதிக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்க விரும்ப மாட்டாருங்கிற பெரிய மெசேஜ இந்த காண்டமே கொடுக்கிறது. அடியன் புரிஞ்சுதா? அடியன் தேவரீர் கேள்விக்கு பதில் கிடைச்சு கொடுத்தா? தேவரீர் புரிஞ்சுதா? அடியன் அடியன் அடியேன் அடியன் ஸ்ரீநிதி. சொல்லுங்கம்மா ஸ்ரீநிதி. நீங்க வந்து வாலிய கொள்ளும் போது ராமர் வந்து வாலிக்கு முன்னாடி வராத காரணம் வந்து அவர் வந்து சரணாகதி பண்ணிடுவாரு, அதனால அவர் வச்சிருந்த அந்த ரெசல்யூஷன்னால வாலிக்கும் வந்து சரணாகதி வந்து அக்செப்ட் பண்ணிப்பாரு அப்படின்னு சொன்னீங்க. ஆனா இன்னொரு நான் இப்போ வந்து இந்த டிவில எல்லாம் வந்து ராமாயணம் காட்டும் பொழுது அவங்க வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா, வாலி முன்னாடி அவனோட எதிரி யாராவது நின்றாங்கன்னா வாலி வந்து அவனோட எதிரியோட பாதி சக்தியை எடுத்துடுவான் அப்படின்றதுனாலதான் சுக்ரீவன் போய் வாலி முன்னாடி சண்டை போடும் போது ராமர் வந்து மரத்துக்கு பின்னாடி நின்று கொன்னாரு அப்படின்னு அதுல சொன்னா, அது உண்மையா? அது வந்து எப்படி உண்மை இல்லைங்கிறத அடியன் இப்போ வந்து உங்களே ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். இப்போ ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒருத்தருக்கு 100 ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். வாலி முன்னாடி நின்றா அவளோட ஸ்ட்ரென்த் 50 ஆயிடும் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஓகே, சோ இப்போ பெருமாள் ராமனுடைய ஸ்ட்ரென்த்ல ஹாஃப் வாலிக்கு போயிடும். ஓகேவா? அப்படின்னே வச்சுக்கலாம். ராமனுக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு நியூமெரிக்கலி? if you want to assess the strength of Lord Rama, Lord Narayana, அவருக்கு எவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா அவருக்கு இன்ஃபினிட்டி ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு. சர்வசக்தன் அவருக்கு பேரு. இன்ஃபினிட்டி டிவைடட் பை 2 எவ்வளவு தெரியுமோ? தேவரீரே சொல்லணும் அதுக்கு பதில். You know what is infinity divided by 2? Adiyan Sudarshan. Infinity. Infinity only. So என்ன பண்ணாலும் ராமருக்கு சக்தி குறையாது. So it is not that he was scared of losing his strength by facing Vali. It is just that he did not want to give him a chance to surrender. அதுதான் இது வந்து
டிவியில எல்லாம் சொல்ல மாட்டா. இது வந்து நன்னா காலக்ஷேபம் பண்ணி ராமாயணத்தை கேட்டோம்னா இந்த மாதிரி ரகசியங்கள்லாம் நம்மளுக்கு பெரியவா, நம்மளுடைய பூர்வாச்சாரியால் நம்மளுக்கு பண்ணிருக்கிற பெரிய அனுகிரகம். இந்த மாதிரி இன்ட்ரிகசிஸ்லாம், நுட்பங்கள்லாம் நம்மளுக்கு சொல்லி தருவா. சோ இதுதான் ரியல் ரீசன் ஃபார் ராமன் கோயிங் பிஹைண்ட் த ட்ரீ அண்ட் ஹிட்டிங். அவருக்கு சக்தி குறைஞ்சிடும் அப்படிங்கறதுனாலயோ இல்ல பயங்கிறதுனாலயோ அவர் ஒளிஞ்சிக்கல. வாலிக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்க வேண்டாம்னு அவர் நினைச்சுட்டார். வாலியினுடைய கர்மா அப்படி போயிட்டு இருக்கு. அதனால ஆனா அடியே அவங்க இப்போ வந்து விபீஷணன் வந்து சரணாகதி பண்ண ராமருக்கு கிட்ட சரணாகதி பண்ண போறாருன்னா விபீஷணன் வாலிதான் வந்து சரணாகதி பண்ணிட்டானே, அப்ப ஏன் வந்து வாலி கிட்ட வந்து புரிய வைக்கக்கூடாது அவன் பண்ணது தப்புன்னு? நல்ல கேள்வி. வாலி கிட்ட வாலி வந்து சரணாகதி பண்ணிருந்தானா அவனுக்கு புரிய வச்சிருக்கலாம், எல்லாம் சரியாதான் இருக்கும். ஆனா இப்ப அடியன் சொன்ன மாதிரி வாலியினுடைய கர்ம ரேக்கை அவனை எங்க கொண்டு போறதுன்னு பாக்கணும். எவ்வளவு அட்டுழியம் பண்ணிருக்காங்க. அவன் சுக்ரீவனுக்கு ஒரு அசைலம் கொடுக்கல, அபயம் கொடுக்கல. அது மட்டும் இல்லாம அவன் பரதாராவான சுக்ரீவனுடைய மனைவிய அபகரிச்சு வச்சுட்டு இருக்கான். சுக்ரீவனை துரத்தி விட்டவன் சுக்ரீவனுடைய மனைவியும் துரத்தி விட்டுருக்கலாமோ இல்லையோ? He didn't do that. He abducted her and kept her with himself. So அவனுடைய அட்டுழியங்கள் நிறைய 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 ஆயிண்டே இருக்கு. மேலும் இங்க இன்னொன்னு கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, பெருமாள் தன்கிட்டக்க அபச்சாரப்பட்டா பொறுத்துன்றுவர். ஆனா பாகவதாட்டில் அபச்சாரப்பட்டா அவரால் தாங்க முடியாது. அப்போ தண்டிக்கணும் அப்படிங்கிறது அவருக்கு வந்துடும். தண்டதரத்துவம் அப்படின்னு பெருமாளுக்கு ஒரு குணம் உண்டு. தட் இஸ் தி பனிஷிங் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தி லார்ட். வென் தட் கெட்ஸ் ஆக்டிவேட்டட் அப்படின்னு கேட்டா, பாகவதாள் கிட்டக்க பக்தர்கள் கிட்டக்க யாராவது அபச்சாரப்பட்டா பெருமாள் தாங்க மாட்டார். சோ இந்த இடத்துல பாகவதனான சுக்ரீவன் கிட்டக்க இவ்வளவு அபச்சாரப்பட்டிருக்கானே வாலி, அதனால அதுக்குரிய தண்டனை அவனுக்கு கிடைச்சாதான் உலகத்துக்கு ஒரு பாடமா இருக்கும். பாகவத அபச்சாரப்படக்கூடாது அப்படிங்கிறது. தேங்க்யூ. அடியன் ஆதித்யா, சொல்லுங்கம்மா. எனக்கு இன்னும் டவுட் இருக்கு. ஆனா அடியன் இந்த வாலி வந்து சுக்ரீவன் கிட்ட அபச்சாரப்படுத்தினானா, ராவணன் வந்து விபீஷணர் கிட்ட அபச்சாரப்படுத்தினாரு. ஆனாலும் ஏன் ராமர் வந்து ராவணனுக்கு இது சரணாகதி பண்ணணும்னு சொல்றாரு? நல்ல கேள்வி, எக்ஸலண்ட் கேள்வி. உங்களுடைய கேள்விகளுக்கே தனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். இது எப்படி இதை ஆன்சர் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த இடத்துல விபீஷணன் கிட்டக்க அபச்சாரப்பட்டிருக்கான் ராவணன் அப்படிங்கறதுனாலதான் கடைசியில ராவணனுக்கு தண்டனை கிடைச்சுடுது. He was punished finally. இந்த இடத்துல பெருமாள் எதிவா ராவண ஸ்வயம் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டா, இப்போ விபீஷணன் வந்து சரணாகதி பண்ணிருக்கானா இல்ல ராவணன் வந்து சரணாகதி பண்ணிருக்கானாங்கிற கொஸ்டின் மார்க் இருக்கு. சோ சப்போஸ் ராவணன் வந்து சரணாகதி பண்ணிருக்கான் விபீஷணன் வேஷத்துல வெச்சுப்போம். லெட் அஸ் கன்சிடர் இட் லைக் தட். அப்போ என்ன அந்த இடத்துல வியதீதமாறுது? ராவணன் ஹாஸ் டேக்கன் தி அட்வைஸ் ஆஃப் விபீஷணன் ஆறுது இல்லையா? ராவணன் வந்து பயந்துண்டாவே இருக்கட்டும், சரணாகதின்னு வந்திருந்தானா அதுக்கு என்ன தாத்பரியம்? விபீஷணன் சொன்ன பேச்ச கேட்டிருக்கானோ இல்லையோ? சோ அப்ப அந்த இடத்துல அபச்சாரம்ங்கிறது கேன்சல் ஆயிடுறது. அபச்சாரப்படலாம். பட் விபீஷணன் இந்த இடத்துல வந்து விபீஷணனாவே இருக்கான் அப்படிங்கிற பட்சத்துல பாகவத அபச்சாரம் நடந்திருக்கு. அந்த அபச்சாரத்துக்கு ராவணனுக்கு தண்டனை கிடைச்சிருக்கு. புரிஞ்சுதா? ஓகே அடியன், தன்யோஸ்மி. அடியன் தன்யோஸ்மி. அடியன் தீப்தி, அதாவது அரக்கன், ராட்சசன், அசுரன் டிஃபரெண்ட். ஆனா வந்து நிறைய இடத்துல அது ஒரே மாதிரி கேள்விப்பட்டேன். ரொம்ப புரியல. ஒரே ஒரு நிமிஷம் க்ஷமிக்கணும். போறவா போட்டோம்னு விட்டுலாமா? டைம் ஆச்சு. ஆமா, சான்ஸ்கிரிட் கிளாஸ் நாய் எடுத்துப்பா. Questions alone remain, others can go, and we'll wind up the question also. I think we'll take this as the last question and then we can wind up. So arakkan அப்படிங்கிறது அடியன் சுவாமி, அடியன் just quickly wrap this up. அரக்கன் அசுரன் அப்படிங்கிறது வெவ்வேறதாம்மா. தானவர்கள் அப்படிங்கிறவாதான் அசுரர்கள், ராட்சசர்கள் அப்படிங்கிறவாதான் அரக்கர்கள். சோ எசென்சியலி எல்லாருமே இந்த மாதிரி கெட்ட காரியங்கள்ல ரஜோ புத்தியோட இருக்கக்கூடியவர்கள் தான். அதுல சில டிஃபரன்சஸ்.
பிசாசுகள் யக்ஷர்கள் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரியும் உண்டு. சோ பேசிக்கலி காலத்துல ரஜோ குணம் நிறைய இருக்கும். அவ்வளவுதான். அடியே சோ வந்து இப்போ ராட்சசர் அப்புறம் அசுரர் அவளுக்கு பிரஹ்லாதன் ராவணன் அவ ரெண்டு பேர்ல யார் அசுரன் யார் ராட்சசன்? பிரஹ்லாதன் அசுரன், ராவணன் ராட்சசன். சரி அடி ஓகே அடியர், ஐ திங்க் we shall wind up with this. வேற கேள்விகள் இருந்தா நாளை கேளுங்க குழந்தைகளா. நாளைக்கு எப்படியும் 7 to 8 உபன்யாசமும் இல்ல. So we have the entire அடி ஓகே. ஜெய ஜெய ஸ்ரீ சுதர்ஷன். பாக்கியம். கதையெல்லாம் போராது போல குழந்தைங்க கேட்கறதுக்கு அபய பிரதான சாரமே எடுக்க வேண்டியது. அடியன் அடியன் அப்படிதான் தெரிகிறது. ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. நைஸ்லி நரேட்டட் டுடே தாஸ். நாளைக்கு லாஸ்ட் செஷன். சோ அவசியம் எல்லாமே இருக்கு. So I request everybody to come and attend tomorrow also.